दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रमज़ान मेरा नाम है जी। ते चूनिया का तहसील चूनिया ते पिंड बूट सिंह ते साडे वड्डे हिंदुस्तान चल के आए ने। इत्थे आन के जनाब तहसील चूनिया दे विच इत्थे आके डेरा लाया। बकाया उस वेले हालात भी इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ जिवें हिंदुस्तान आए ਸੀਗੇ ਕੱਖ कोल है नहीं ਸੀਗਾ। आपदा गुजारा जिवें टोर टरिया कीता। पर अज अल्लाह ताला दी खैर है। जी अगे गल है कि मैं जंमपल इधर ना भाई ते इधर गरीबी के आलम के जिंदगी गुजारी है। लिहाजा वो गरीबी के वक्त मैं स्कूल पढ़ना शुरू करता जी। अच्छा तो जो तीसरी जमात च गया तो मैं एक बंदे नूं हीर की किताब पढ़दे वेख्या तो मैनूं भी शौक लग गया। मैं स्पैशल लाहौर गया तो लाहौरों जाके किताब लिया जी 50-70 रुपये जाके मैं भी आहिस्ता आहिस्ता करता शुरू काम। कितने भुल जानी कितने आ जानी कितने भुल जानी कितने आ जानी इवें करदे करदे मैं कामयाब हो गया। छेकड़ जी लाहौर मैं 30-32 साल गुजारे सन। 69-71 च गया सीगा 97 वापस आया। तो लाहौर बादशाही मस्जिद सामने जी हजूरी बाग ग्राउंड है। उत्थे जनाब हर 8 दिन साडा एक महफिल प्रोग्राम होंदा सीगा जिंदे विच उस्ताद रहमत अली उस्ताद शहाबुद्दीन बशीर अहमद साजन इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे शायर होंदे सीगे जिन्हां दे नाल मैं बैठ के पढ़दा हुंदा सीगा। तो उदों मेरी आवाज़ भी बहुत प्यारी सीगी। हुण उस तो बाद हुण आण के 5-4 ते ऑपरेशन हो गए ने तो कोई साह का भी मैनूं मसला ते इस वास्ते मैं जरा ना उच्ची आवाज़ नहीं पढ़ सकता। लिहाजा जिन्नी जोगा है फिर भी तुहाडी खिदमत च हाज़र हूँ। हुण मैं जनाब दी पेश दे विच एक अद्धा शेर पेश करांगा जी। मियाँ साहब लिखदे ने जी ओ जिवें सुबह दी कज़ा नमाज हुंदी ते राज़ी हो शैतान भी ओ नचदा ए तिवें सैती दे जी विच खुशी होई दिल रनदा छलड़ा कचदा ए जिवें बाल बाजार विच दिने दीवा हो चाशा खुशी नल ओ नचदा ए टा टा करके सैती हस पईए चढ़िया जोम सूसन दे बचदा ए ते जा बख्शिया सब गुनाह तेरा हो तैनू इश्क कदीम तो ओ सचदा ए वारस शाह चल यार मनाया ये नहीं ते नवीं अखारड़ा मचदा ए। इस तरह जी पीर वारस की गल है। पीर वारस ने जी होर भी शायरां ने बड़िया बड़िया किताबां लिखियां पर उन्होंने भी मोती दिते ने ते घट पीर वारस ने भी नहीं की। तो इन्हों के बोल ऐसे प्यारे ने। वारस शाह का बोलना भेत अंदर दानिशमंद नूं उन्हें दानिशमंद नाल गल की बेवकूफ की गल नहीं है। दानिशमंद नूं गौर जरूर यार या जिवें एक कुरान मजीद के मैंने नहीं जेडे कौल भी है वारस शाह दे पीर वारस ने लिखा मैं तो तर्जमा पंजाबी च कर दिता कुरान पाक का। इन्हूं हर बंदा नहीं समझ सकता तो इन्हें तो गौर नाल ही गल बननी जी बननी। इस तरह ही बालनाथ के बोलना चले जाओ तुसीं उत्थे भी एक तो एक वध गल करदा पिया। कहंदा वारिस शाह महबूब नूं तदों पाईए जदों अपना आप गवा लईए। विच अगे जिवें असीं वड्डी नूं मां ही जाणिया ते भैण बराबर छुटड़ी नूं इस तरह अगे मौजू आ जांदा जी। चेलियां गुरु का बचन प्रवान किया 7 सुरग दियां मिट्टियां मेलियां नहीं सभा 360 जां भवें तीरथ गुरां दे मंत्रां कीलियां नहीं 9 नाथ 52 बीरिया है 64 जोगणा नाल रसीलियां नहीं 6 जति ते 10 अतारिया है विच आबे हजार दे झीलियां नहीं एक दूजे नाल नहीं गल करदा बातां फोलियां सब सहेलियां नहीं वारस शाह ना ताकत है बोलने की ते कुदरत रब दियां फैलियां नहीं। उन्हां दा तर्जमा करन लग पईए तर्जमा बड़ी दूर जांदा है।
ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਓ। ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਦਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ 360 ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਕੇਲੀਆਂ ਨੇ, 360 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੇ। ਨਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 360 ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਨੇ। 9 ਨਾਥ, 9 ਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ 52 ਪੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਿਆ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬਾਂਹ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 9 ਨਾਥ 52 ਪੱਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਿਆ ਆ। 9 ਨਾਥ 52 ਵੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ 6 ਜਤੀ ਤੇ 10 ਤਾਰਿਆ ਹੈ। 6 ਕਲਮੇ ਤੇਰੇ ਆਪ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਝੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਚਲੇ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਹ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ। ਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜੀ ਸਨ 71-72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰੈਸ਼ੀ ਪਦੈਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰ ਗਏ ਚਲੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਸੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਵਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਟੋਲੀ ਲਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੇ ਟੋਲੀ ਵਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਤਨੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਫੜ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਰਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੀਰ। ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਪੀਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਡਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 8 ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਲੀ ਛੱਡਿਆ। 8 ਪੈਰਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਰਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਅਲਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਐਸੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਕਿ ਬਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਗੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਡੱਬਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰਸਾ ਸੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਬੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਜੀ ਰਸੀ ਦਾ ਹੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਗਤ ਚੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂੰਹ ਊਤ ਕੁੱਟੀਆਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਠਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਵੇ। ਰੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾ ਕਿਹਾ ਪਸਲ ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੇ ਚੰਡਿਆ ਵੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਖਰਵੀਆਂ ਛਿਲਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਚਾਲ ਖਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਗੁਰਜਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਚਾਲ ਖਰਾਤੇ ਰੰਦਿਆ ਵੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਛਡਾਵ ਸੀ ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਸੈਯਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੈਯਦ ਹੋ ਗਏ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੰਜ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਣ ਬੈਠੀ, ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੀ, ਮਲ ਮਲ ਨਵਾਉਣ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਚੋਲਾ, ਸਈਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ। ਨਾਲੇ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਗੀਤ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ। ਮੁਚਾਣੀਆਂ ਹੋ ਖਲੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਮਾਰ ਨਾਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਤੇ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕਹਾਰ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਚੂਲਾਂ ਕੜਕੀਆਂ ਯਰਕੀਆਂ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਨੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਦਾ ਦੇ ਸੰਡੋਲੜੀ ਨੂੰ, ਮੰਦਲ ਗੋਰ ਤੇ ਆਣ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਐਲੇ ਸਾਵੇਰੇ ਕਰ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕ ਨਾ ਪੂਏ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਅੱਛੀ ਨਿਭੀਏ ਰਾਂਝਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਰੰਜੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਤ ਸਾਮੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਮਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੀ। ਜੇ ਪੀਰ ਵਾਰਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਛੇੜੀਏ। ਐਸਾ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਦੁਖੜੇ ਉਹ ਫੁੱਲਣੇ ਨੂੰ, ਆਖੇ ਕੋਲ ਕੱਤੇ ਸਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ, ਸੰਗ ਤੋੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਜੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਲੰਮਾ ਦੇਸ ਬਗਨ ਲਈ ਜੂ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੂ ਡੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਜਾਂਦੜੀ ਦਾ, ਡੋਲਣ ਦੇਵਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਟੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਫਰਾਗ ਦੇ ਫੱਟ ਬੱਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵਣਾ ਖੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਿਤ ਉਹ ਟੁਲਣੇ ਨੂੰ। ਰੰਜ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਨਾ ਵੇਰ ਮਧੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਨੂੰ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਿੱਤੜੀ ਲੁੱਟ ਕੱਤੀ, ਪਿਆ ਛੋੜਨਾ ਯਾਰਿਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣੀ ਨੂੰ। ਲਿਆਦਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਾ ਹੀ। ਪਰ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ,
ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਹੀ ਪੌਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਸ਼ੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਕਵਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਪਿਉ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ, ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਪਿਉ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ, ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੁੱਕੀ ਕੋਈ ਲੱਪੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ ਟੇਰਿਓ ਚੇਰਾ, ਪਰ ਦਰੂਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫੇਰਾ। ਉੱਚੀ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਰੀ, ਯਾਰਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮੁਖਾਰੀ। ਸਹਿਸਾ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਝੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਪੇੜੇ, ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ। ਜਦ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਬਲੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।